ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਵਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਟੋਰਾਂਟੋ CNN ਟੋਰਾਂਟੋ। मिंटू जी वेलकम, स्वागत है जी आया नूं, सत श्री अकाल जी। शुक्रिया साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। क्लाइमैक्स घोटाला 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 महाराष्ट्र खेला खेला होवे हुण क्लाइमैक्स कहंदे बस आया ही समझो। हाँ जी, बड़ियां हासो हीणियां गल्लां सुनन मेरियां ने। मेरा पति बड़ा है गुम है, शिकायतां दर्ज करवाइयां जा रही ने। वो कहते सानू धोखे नाल इत्थों पहले लैके गए, फिर उत्थों लैके गए। सरकार तुसी महाराष्ट्र चलाउणी है, बैठे तुसी किते होर हो। ये बिल्कुल उस तरह जिवें बालासर लैके गए सन बादल साहब, बेचारे गए जहाज ते सी, मुड़ के साइकिलों ते तुरे जांदे सी कि काम होने तो बाद। पिंडों पिंडी जथेदार की कहना चाहोगे? ये महाराष्ट्र की राजनीति की कहानी एक अलग तरह की कहानी है, क्योंकि देखो जो एकनाथ शिंदे है वो आटो ड्राइवर सीगा किसी समय। मैं के भी तुहानू शायद दस्सिया कि वो कहानी जी थाने तो ये अस्ताद तो शुरू हो जाती है जी जी आनंद दिगे तो, क्योंकि वो भी इसी तरह ही अड़िया सीगा बाला साहब ठाकरे। जिवें जिद्दी फिल्म च देवा की अदालत लगती है, उसका दरबार लगता सी बरोबर जिहड़े मराठी राजनीति तो वापस नहीं तो उस नाम को कदे नहीं भुल सकते कि बराबर दरबार लगता सी और कदे भी झुकिया नहीं आदमी जी जी। तुसी ये सोच लो कि जिस बंदे का बरोबर दरबार लगता है, मतलब दरबार का भाव की है कि अपनी अदालत, तो समझ लो कि बंदा कितना पावरफुल होएगा कि इन्हां दे बरोबर बाला साहब ठाकरे दे कदे भी बाला साहब ठाकरे दे अगे झुकिया नहीं, मतलब कि रहे पार्टी च सिंह एजेंडा। सो एकनाथ शिंदे का उभार होया, सारा कुछ होया, पर इत्थे प्रॉब्लम जिहड़ी है कि उद्धव ठाकरे जिवें आपां कह लईए कि एक तरह नाल दो चीज़ां हुंदियां ने। उस दिन भी गल कीती सी, एक उहदा सिद्धांत जिहदा बहाना बनाया जांदा, चाहे ਉਹਦੇ ਚ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ है, चाहे हिंदुत्व, चाहे कुछ भी है, वो ਵੱਖ-ਵੱਖ कह लो कि स्टेटां दे इस तरह के सिद्धांतक मसले आ जांदे। सैकंड मुद्दे अपने राजनीतिक मुफाद कि बई ये बंदे सानू उत्ते नहीं आउण दे रहे, क्योंकि इन्हें अपने पुत्र नूं अगे ला दित्ता। बाला साहब ठाकरे ने कदे भी बरोबर किसी नूं उठण ही नहीं दित्ता, प्रकाश सिंह बादल वांगू। तो उस तो बाद मतलब कि जे उठिया वो आनंद दिगे तो ओदी शक्की हालत दे विच मौत हुई है। चर्चे ने हाले भी कई किस्म के, चलो उधर आप नहीं जाते, चीज़ां चर्चावां ही होंदियां ने। तो इन्हां दा जिहड़ा कहना है मेरा पूरा ये नहीं है कि ठीक है राजनीति मैं अगे कहना कि साडे देश के PSU वेच के पब्लिक सैक्टर के यूनिट वेच के बहुमत खरीदा जा रहा है। इस देश की एक अलग बदकिस्मती है, परंतु ये नहीं है कि मेरा पूरा मतलब वन साइडेड को सारा कुछ हो गया, क्योंकि ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ मतलब कि छोटियां छोटियां होंदियां। देखो हाथी कदे सुनिया आपां कि मैनूं हाथी ने वड्ढिया हो, तुहाडे च किन्ने होणगे जिन्हां नूं हाथी ने वड्ढिया? दस दो, कोई भी नहीं, शायद कोई भी। ते तुहाडे च मच्छर ने किन्ने वड्ढिया? तकरीबन सारिਆਂ ਨੂੰ, अपन सारिਆਂ ਨੂੰ। सो छोटियां छोटियां चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਗੌਲੀਆਂ नहीं कीतियां जा सकदियां। उद्धव ठाकरे तकरीबन अपने घर च ही सीगा, बाहर जो चीज़ां चल रही सी ਉਹਦੇ ਚ इन्ना ਉਹਦਾ कह लो कि नहीं सी पकड़ वाला काम, क्योंकि कुछ खास बंदे इन्हां दे ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਸੀਗੇ। वो संजय राउत, खास तौर पर संजय राउत के नाल बहुत ज्यादा नाराजगी है इन्हां दी। संजय राउत एक बिगड़ैल किस्म का नेता मन्निया जाता, जो मूँह च आया बोल दिता, जो मूँह च आया बोल दिता। ਹੁਣ भी कुछ स्टेटमेंटां दे दित्तियां सी, बाद दे विच उन्हां ते पोचे मार दिया सी। सो कुछ गल्लां इन्हां वल्लों भी होईयां ने, ते कुछ देखो हवा मिल जाती हुंदी, अग नूं हवा दे दित्ती जाती है कि भांबड़ बन इन्हां दा घर मच जाए। तो हुण क्लाइमैक्स यही होएगा कि भाजपा इस मौके का फायदा चुकेगी जिन्हां ने हवा दी है। तो हुण फिर उस तो बाद जिहड़े बागी धड़े वाले आ, क्योंकि पहला तो यह सीगा कि 37 विधायक जिहड़े घट्टो घट्ट चाहिए इन्हां नूं खेला करने वास्ते, तो ਉਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਘਰੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣ। 55 ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸੀ ਜੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ 37 ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਜ਼ਾਤ ਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ नहीं है कि खेला उन्होंने भी करवाया, परंतु इन्हां दीयां भी अपनी गलतियां और नतीजा की निकलिया कि हुण उन्हां दी सरकार बननी तय है।
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਲਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ 2/3 ਵਾਲੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉद्धਵ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਨੇਤਾ ਮੰਨਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸਲੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਲੋ ਬਾਅਦ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਇਹ ਹੁਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਬਾਗੀ ਜਾਨੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਹ ਦਵਿੰਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਉਹਦੀ ਲੱਕ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਔਰ ਇਹ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣ ਜਾਣ, ਕੁਛ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਕੁਛ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਚ ਲੈ ਆਉਣੇ ਜੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਇਸ ਗੇਮ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੇਂਜਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚਰਚਾ। ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੀ ਚੋਣ। ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਹੋਇਆ, ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਆ ਮਾਮਲਾ ਮਿੰਟੂ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ ਕਿ 48 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਅੰਕੜਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਅੰਕੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ 40-42 ਹੈ। ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਅੰਕੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਪਡੇਟ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਐਸੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 1991 ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ 10.9 ਉਸ ਟਾਈਮ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 13 ਸੀਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ 65.8% ਸੀ। 2019 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟਰਨ-ਆਊਟ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟਰਨ-ਆਊਟ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਟੋਟਲੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਰਕ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਝੋਨਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਯਾਰਾਂ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੋਟਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈਗਾ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਘਰੇ ਹੀ ਬਹਿਣਾ ਸਮਝਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਹਾਂ ਬਾਈ ਘਰੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਕੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਰਨ ਗਿਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣਾਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਝੋਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੇਬਰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 10-15 ਦਿਨ 20 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਵਧਾ ਕੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਹਲੇ ਪਏ ਸਨ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਅੱਧ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਏ ਸਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਵਾਜਬ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਾਫੀ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀਗੀ RTI, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਏਦਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਜ਼ੀਫਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ RTI ਪਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਜਗਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ RTI ਪਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 6,671 ਬੱਚਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਫੀਸ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 81 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੀਸ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਜਦਕਿ 5,867 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤੇ ਕਰ ਲਈਆਂ
ਪਰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 693 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚਮਕਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਦਾ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਬਈ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਹੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 6-7 ਸਟੇਟ ਹੋਣਗੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਬਹਿਰਹਾਲ ਕਾਫੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 81 ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਮਾਫੀ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 700 ਅਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਿੱਤਰ ਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਚਮਕ ਦਮਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਉਲਟ ਨਿਕਲਦਾ, ਥੋੜਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਵਾਹਵਾ ਉਲਟ ਨਿਕਲਦਾ। ਦੋਸਤੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ 905 813 1320 905 813 1320 SYL ਗੀਤ ਆਇਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਦਾ, ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੇਖਕ ਹੋ। ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੀਤ ਲਿਖਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੀਤ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕੂਸ ਦਾ ਡਰ ਜਾਂ ਵਾਟਐਵਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 905 813 1320 ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਗੀਤ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ YouTube ਤੇ ਤਾਂ ਲਾਲਾ 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 ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਮਿੰਟੂ ਜੀ, SYL ਮੈਂ ਲੇਖ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ SYL ਦਾ ਬੜੀ ਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਨੀ ਨਹਿਰ ਕਹਿਣਾ। SYL ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਪਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੋਰ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠਾ ਭਰਾ ਹੈ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਸਚਨ ਥਾਪਾ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਖੁਲਾਸਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਗੀਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਾ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਲੇਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੀਦਾ ਦਲੇਰੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲਿਖਿਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁੱਕ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਕੁਛ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਛੱਡੋ ਅਸੀਂ ਤੁਪਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਲਰੇਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਰ ਲਿਆ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਨਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤ ਚੁੱਕਾ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਚੁੱਕਾ। SYL ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੀਤ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਛੱਡੋ ਤੁਪਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਧੜਾ ਧੜ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਗਲੇ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਚੁੱਕਾ। ਕਿਤੇ ਸੋਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਰਲਦੀ ਹੈ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਨਾਰੇ ਵੱਡੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਦਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਕੋਲ ਦਰਿਆ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਿਨਾਰੇ ਵੱਡੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਨ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਲੈ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਆ ਤੌਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ, ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਮੈਂ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਵੈਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੀਤ ਸੁਣਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੀਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਆਹ ਸੁਣਨਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ SYL ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੋਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸੋ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ, ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਕਰੀਏ। ਉਹਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਰਿਵੀਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ SYL। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਗੀਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਅਗਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੀਤ ਆਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਚ ਰਿਵੀਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ, ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੀਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਾਣਾ, ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆ ਯਾਰ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਜਦੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਿਆ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਿੱਟ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਜੋਂ, ਕੋਈ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵਜੋਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਸਵਾਰਥਵਾਦ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ SYL ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜੇ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਰੱਟੀ ਪਈ ਸੀ, ਕਾਲ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ। SYL ਨਿਕਲੀ ਕਿੱਥੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ 80 'ਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, 70 'ਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ 60 'ਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, 60 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਆਪੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਲੇ ਇੱਧਰ ਨਾਲੇ ਉੱਧਰ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਹਿਸਾਬੀ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁੱਲੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦਾ ਸੀ ਅੜਬ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੀ ਦੋਗਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡੋ ਤੋਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਘਮਸਾਨ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣੀ ਆ, ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੱਖਰਾ ਆ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਲਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਪੀਸੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜੇ ਆ, ਕਾਤੋਂ ਭੱਜੇ ਆ, ਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਵੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਫੇਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਭੱਜੇ ਆ। ਕਿਨ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਭਜਵਾਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੰਗਾਲਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਲਰੇਡੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਤਲਕਾਂਡ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਰੰਭਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਚਲੇ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਲਰ ਨੇ, ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਦਰ, ਵੈਲਕਮ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਵੈਸੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ED, ਸੈਲਟੈਕਸ, GST ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਇਹ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸਰ। ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ED ਦੇ ਵੀ ਲੱਛਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, 5 ਦਿਨ 7 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬੁਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਲਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਦਾ ਮਸਲਾ 2008 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, 2008 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ 14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲਣ ਡਏ ਹੋ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਟੱਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕ੍ਰੂਸ਼ਲ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ 2 ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ 5 7 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਖੱਜਲਖੁਆਰ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ? ਖੇਮਕਾ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮਸਲਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਥੇਰੇ ਜੁਮਲੇ ਉਦੋਂ ਸੁਣਾਏ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰੋ, ਜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰੋ। ਆਪੇ ਅਗਲਾ ਟਰਾਇਲ ਫੇਸ ਕਰੇ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਦਾਨੀ ਕਿਉਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਪਾਣੀ ਚ ਮਧਾਣੀ ਕਿਉਂ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਕੀ ਬਾਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਵਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਟੋਰਾਂਟੋ, CNN ਟੋਰਾਂਟੋ।